केवल महिला मान विषय माँ मान विषय आम ध्यान करुचु। आज शेष अधिवेशन आम से प्रसंग ही आम आग को बढ़ा। वर्तमान प्रसंग हूँ ख्रीष्टीय समाज गठन रे महिला मान भूमिका। माने ख्रीष्टीय समाज रे महिला मान प्रभाव केमती थाए सेटा टिके आम समय देखा। विचार करता तार 5 पर्व 7 पद विचार करता 5 पर्व 7 पद। इस्राएल मध्य शासन कर्तृगण शून्य थिले। हाँ मु दबरा उत्पन्न हेबा पर्यंत मु इस्राएल मध्य मातृतुल्य उत्पन्न हेबा पर्यंत सेमाने शून्य थिले। पुणी थरे पढ़ंतु। इस्राएल मध्यरे शासन कर्तृगण शून्य थिले। कौन थिले? शासन कर्तृगण शून्य थिले। मु दबरा उत्पन्न हेबा पर्यंत मु इस्राएल मध्यरे मातृतुल्य उत्पन्न हेबा पर्यंत सेमाने शून्य थिले। आमे विचार करता पुस्तक रे अनेक भाववादी मान को देखुछु, अनेक विचार कर्तृगण मान को देखुछु। सेमान को मध्यरे देवरांक विषय आमे देखुछु। दबरा किए? गोटे गृहिणी, गोटे स्त्री लोक, गोटे भाववादिनी आ गोटे विचार कर्त्री। केते वर्ष से विचार करथिले? प्राय 20 वर्ष। भाभी देखंतु बेले बेले मैं कौन भावुछु माँ मानू महिला मानू आम बेले बेले बहुत दुर्बल एमती दुर्बल कर तु जानबू ना ते जना ना तु कौन जानिचु। एबे आजिकल छुआ माने कौन कर माँ को माँ तु किछि जानिनु न जानिया का माँ ही जाइछि। से कौन कहउछंती मोर माँ को किछि जना ना कौन जानि नांती। मोर युवा भाई भौणी माने सुनि थांतु आपण को पाखरे ज्ञान थाई पारे किंतु सेमन पाखरे अभिज्ञता अछि। आ ए ज्ञान बेले बेले धोखा देबो किंतु अभिज्ञता सेते आपण आमे बेले बेले देखु कोन किछि समस्या हेले आमे वयस्क मान को परामर्श नै थाउ। आ सेमान को परामर्श जे माने नियंती एते समस्या रे पड़ंती नै। एठी आमे देखुछु दबरा से नामर अर्थ कौन? महुमाछी। भाभी देखंतु ना केदी देइतिले महुमाछी बोली करी माने जा को चुबाइबो तार अवस्था खराब। दबरा कौन ना होची महुमाछी माने से जाको गड़ाइबो तार अवस्था खराब। तो एठी हमें देखुछु कौन दबरा ताकर असिस्टेंट जड़े अछंती किंतु मेन रोल तांकर 20 वर्ष गोटे विचार कर्त्री भाव रे गोटे महिला गोटे गृहिणी। बेले बेले हमें महिला मान को बहुत हल्का नहीं थाउ, सामान्य मने करि थाउ। सेमान उपस्थिति को मध्य हमें अनेक थरो मूल्य दे न थाउ। सेमान को कौन निस्सहाय निरुपाय करी हमें रखिबा पे चेष्टा करि थाउ। किंतु एठी हमें देखुछु ख्रीष्टीय समाज रे भिन्नता आनी थिबा गोटे महिला मान को भीतर किए? दबरा। अब बाइबल रे देखिबे अनेक महिला मान करो सेमान को काम किछि जणा पडु नै। हमें नोह को विषय जानि स्त्री को जानि चुकी नहीं। नोह जदि सफलता तो सब करि पारिथिबे तांगर पछरे के थिबे? गोटे सफल स्वामी पछरे गोटे स्त्री हाथ थाए आ गोटे विफल स्वामी हाथ पछरे मध्य के थाए? गोटे स्त्री थाए। स्त्री चाहिए घर गठन करि पारिबे, घर को भांगी पारिबे। आज बारंबार कहीं कहूचे ऋण विषय ए भौणी माने मुंडवर्ती ऋण कौन पाई? निजे सर्वज्ञ नहीं
ଯୋଉ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥିବ ସେ ଘରେ ସମସ୍ୟା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡିବ ରହିଥିବ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେଇକରି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦବରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେବାରେ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ସକ୍ରିୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ମହିଳା ହଉଛନ୍ତି ଦବରା। ଆଉ ସେଇ ଦବରାଙ୍କ ପରି ସାହସ ନିର୍ଭୀକତା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି ଅଛି। ଥରେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଅଟୋ ମଡାଇ ଦେଲା, ଅଟୋ ରିକ୍ସା। ତାର ମା ଛାଟି ପିଟି ଗଲା, ସେ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଏମିତି ଦୁଇଟା ହାତରେ ଉଠାଇଲା, ପେଲି ଦେଲା। ସେ ଦୁର୍ବଳ ଦୁର୍ବଳ। ଏ ଦୁର୍ବଳ ମା ମାନେ ଆଜି ସିନା ଆମର ଘରେ ପାଣି ଆସିଛି କଳ, ସତ ନା ନାହିଁ? ନହେଲେ ଏ ମା ମାନେ 20 ହାଣ୍ଡି ଲେଖା ପାଣି ବହୁଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ତ ବାହାରେ ଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କିଏ ଦେଇଛି? ଏ ମାର ଭୂମିକା ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଦବରା ଜଣେ କିଏ? ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀ। କିନ୍ତୁ ଗୃହିଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଦେଶକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମା ମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଦବରା। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ସମାଜରେ ଆମ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି କଣ? ଗୋଟେ ମହିଳା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାହାନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଶାସନ କର୍ତ୍ତୃଗଣ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡି କିଏ ବାହାରୁଛନ୍ତି? ଦବରା। ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦବରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ। ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ କେମିତି ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ମା ଯେମିତି ଯତ୍ନ ନେବ ସେମିତି ଯତ୍ନ କିଏ ନେଇଛନ୍ତି? ଦବରା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ଯୋଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ଘରେ ଭଲରେ କଥା ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ମାଇକ ଧରି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ମା ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ବାଇବଲ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମେ ହସି ପକାଉଛୁ, ନାଇଁ କି? ଆମେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏତେ ପଢି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିବା କଥା। କଣ ବୋଲି କରି ମୋର ମା ବାଇବଲ ପଢି ପାରୁଛି। ମୁଁ ତ ବିଏ ପଢିଛି, ମୁଁ ଏମଏ ପଢିଛି, ମୋର ମା ତ 7 କ୍ଲାସ ବି ପଢି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ପଢିବାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିବା ଅଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜଣେ ଲୋକ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ? ଉତ୍ସାହ ଦେବା ଦ୍ୱାରା। ଉତ୍ସାହ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦରକାର। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ। ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଆକା ଖୋଜୁଥିବେ ସେମାନେ। ନାଇଁ, ଭୁଲ ଖୋଜିବାଟା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କହୁଛୁ, ଭଲ ମଧ୍ୟ କହିବାର ଅଛି। କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର, ଶିଖିବାର ଅଛି ସେଇଟା। ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଚାହା ଯଦି ଖରାପ ହେଇଛି କଣ ବୋଲି କହିବେ? ଚାହା ବଢିଆ ହେଇଛି ଯେ ଚିନି ଟିକେ ଅଧିକ, ଏଟା ହଉଛି କରେକ୍ସନ। କଣ ବୋଲି କହିବେ? ଚାହା ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଚିନି ଟିକେ, ସେ ବି କହିବ ହଇ ସତ କଥା କି ଆମେ କେମିତି ଚା ବନାଇଲୁ, ଖାଲି ଚିନି ଆକ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛୁ, କେମିତି ଲାଗିବ? ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳି ଦେବା କି ଚା ଲାଗୁ। এটা হচ্ছে করেকশন, এপ্রিসিয়েশন উইথ করেকশন। মনে রখিথান্তু কেমতি করেক্ট করিবে? এপ্রিসিয়েশন উইথ করেকশন। জনকু এপ্রিসিয়েট করি করি করেকশন করন্তু। কোন কইবে? চিকেন তরকারি বঢ়িয়া ହେଇଛି, ଟିକେ ତେଲ ଅଧିକା ହେଇଗଲା। ସେ ବି ସତ କଥା, ଆକା ଟିକେ ତରବର ହେଇକି ପକାଇ ଦେଲି ତ। ରୋଟି ଭଲ ହେଇଛି, ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛ, ଭଲ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛ, ମାତ୍ର ଏଟା ତମକୁ ଟିକେ କଲର ସୁଟ କରୁ, କିଛି ଭଲ ନାଇଁ। ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିବା ଅଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମା ମାନେ କେମିତି କରିବେ? ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଯେତେ ମାର୍କ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଧରି ପିଟି ପକାଉଥିଲେ, ଦେଖ ତାଙ୍କର ଘର ପିଲାକୁ ଦେଖ,
97% ଆଣିଛି, ତୁଇ ମୂର୍ଖ 90% ଆଣିଛୁ। 90% ମା ଆସି ମାରୁଛି, ବଡ ଭଉଣୀ ମାରୁଛି, ସାନ ଭଉଣୀ ମାରୁଛି। ସେ ପିଲା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚେପା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗଲା କଣ ଭାଇ ଦେଖ, ଭାଇ ଦେଖ, ଇଏ 90% ଆଣିଛି ଭାଇ, ସେ ପିଲା 97 ଆଣିଛି। ସେ ମା କୁ ପଚାରିଲି, ହୋଇ ମା ତମେ କେତେ ମାର୍କ ଆଣିଛ? 7 କ୍ଲାସ ପଢିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଆଗେ ପଢି, ତୁ ତ 7 କ୍ଲାସ ପଢିନୁ, ସେ ପିଲା ତ 90% ଆଣିଛି 10th ରେ। ସେ ବଡ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲି, ହଇଲ ତୁ 10th ରେ କେତେ ମାର୍କ ଆଣିଥିଲୁ? ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ସାର୍। ତୁଇ ତ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍। ବଡଟାକୁ ପଚାରିଲି, ହଇଲ ତୁ ବିଏ କେମିତି ପାସ୍ ହେଲୁ? ନାଇଁ 3ଟା ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଥିଲା, ତାପରେ ଦେଇକରି ତୁଇ ତ ତୋର ତ ବ୍ୟାକ୍ ଗିୟର ବି ଅଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କରେକ୍ସନ କରିବେ ୱିଥ ଏପ୍ରିସିଏସନ। ଦେବରାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମହିଳା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଗୃହିଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କର୍ତ୍ତୃଗଣ ନଥିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଆପଣ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବେ। ଭଉଣୀ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କାହାକୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ କରିଦେବେ, କାହାକୁ ଟ୍ରେଜରର କରିଦେବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଗଣବାକୁ ଜଣା ନଥିବ। ଭଉଣୀ ମାନେ ପଇସା କେମିତି ଗଣିବେ? ଖଟରେ ରଖିଦେବେ, 1000 1000 1000 କରି 1 2 3 4 କରି ଗଣବା ଲୋକ କଣ କରିଦେଇଥିବେ, ତାକୁ ପଇସା ଗଣବାକୁ ଦେଇଥିବେ। ସେ ଗଣି ଗଣି ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ କରିବେ ସେମାନେ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଦେଇ ଦେଖ। ଥରେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଘରକୁ 40 ବର୍ଷ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ବଲଗାଟା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ କି? ଯୋଉ ମା 4ଟା ଛୁଆକୁ ସମ୍ଭାଳିଛି, ସେ କଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ? କରିପାରିବ। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜର ଗଠନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ? ଦବରା ମାତୃତୁଲ୍ୟ ସେ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣକ କଥା ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁ, ଟିକେ ଖୋଲିବେ ମସ୍ତ ରୁତ୍ ପୁସ୍ତକ 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦ। ରୁତ କହିଲା, ତୁମ୍ଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମ୍ଭର ପଶ୍ଚାତଗମନ କରିବାରୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ମତେ ବିନୟ ନ କର। ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାକୁ ଯିବି। ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ରହିବି। ତୁମ୍ଭର ଲୋକ ହିଁ ମୋହର ଲୋକ, ଓ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ। ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକି ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମା ମାନେ, ଏ ନୟମୀ ବୁଢୀ ଏ ରୁତ୍ କୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବ ଯେ ସେ ମଲେ ମରିବି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ, ତୁମେ ଯୁଆଡେ ଯିବ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ତୁମେ ଯୋଉଠି ମରିବ ସେଠି ବି ମୋର କବର ହବ। ତୁମର ଲୋକ ମୋର ଲୋକ, ତୁମର ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ। ନୟମୀର ଅବସ୍ଥା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ବେଥଲିମରେ ଆରାମରେ ଥିଲେ, ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବୋଲି। କେତେ ବର୍ଷ ଥିଲେ? 10 ବର୍ଷ ଥିଲେ। 10 ବର୍ଷ ଯାଇକି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ସେଠି ବସତି କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରହୁ 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 କଣ ହେଇଯାଉଛି? ମୋଆବ ଦେଶରେ ସ୍ୱାମୀ ମଲେ। ମହଲନ କିଲିୟନ 2 ଲୋକ ବି ମଲେ। ଜଣକ ନା ଦୁର୍ବଳ, ଜଣକ ନା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ। 2ଟା ପିଲାର ନାଁ ଅର୍ଥ କଣ? ଜଣେ ରୁଗ୍ଣ ଆଉ ଜଣେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ। ଏମିତି 2ଟା ପିଲାକୁ ଧରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଗଲା। ଲାଷ୍ଟ କୁ କଣ ହେଲା? ସ୍ୱାମୀ ବି ମରିଛନ୍ତି, 2 ପୁଅ ବି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଦୁଃଖରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣା ବହୁର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଭୁଲି କରି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ନାମ ହଉଛି କଣ? ନୟମୀ। ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଗୁଡେ ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ। ମା ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରିବେ। ଥରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ସମିତିର ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଯାଇଛି। ପ୍ରଚାର ସରିଲା, ସେ ସଭାନେତ୍ରୀ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ସେ ବୁଢୀ ମାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନ ଖାଇ ବସିଛି। ଏ ଜାଗାରେ, କାହିଁକି ମା ଖାଇନ? ଯାଇଛି ପରା, ଖାଇଥାନ୍ତ ନା, ଆମ ଡେରି ହେଇଗଲା, ଆସିବାକୁ ଡେରି ହେଲା, ଖାଇଥାନ୍ତ। ସେ ବୁଢୀ ଚୁପ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୋହୂ ଭିତରେ ଗଲା ପରେ ମତେ କହିଲେ, ବାବୁ, ହାତ ଏମିତି କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏଟା କେମିତି ଖାଇବି ମୁଇଁ? ଉପରେ ଖାଲି ଗରମ ଭାତ ଅଛି, ତଳେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭାତ ଅଛି। ଏମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭାତ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ? ସଭାନେତ୍ରୀ।
भौणी माने बेले बेले कौन हम निजर माँ हेले देसी चिकेन सासू माँ हेले बोलेरो ब्रॉयलर आनी करी निज माँ घर को गला बेले माँ को जिलेबी बेसी पसंद से कला मिठा ताको भल लागो माँ को अरे माँ को नहीं कि से मिक्सर बेसी पसंद मो अरे माँ नहीं कि एप्पल बेसी भल पाइबो ताको देसी कदली भल तमर माँ को सब भल लागबो सासू माँ को बेसी देबार नहीं बुढ़ी लोक बर्षा अंधार देह खराब हेले किए करबो भौणी माने आपण मान कहूँ निजर माँ पर शाढ़ी किणला बेलू नाई मोर माँ एमती शाढ़ी पिंधब ना मोर माँ भल शाढ़ी पिंधब सासू पाई किणला बेलू बुढ़ी लोक कोटा देले मिसा एमिति जदि स्वभाव थिबो आपण केमिति प्रभाव पकाई पारिबे देखो तो कहीं कहूँ ख्रीस्टीय समाज रे एमानकर लेखा होची बाइबल रे ए नोएमी रुतर कथा कौन पाई ए पवित्र बाइबल रे एमान को स्टोरी कौन पाई पवित्र तो परमेश्वर चाहिए लेखो एटा भी लेखो जे एमिति गोटे विधवा स्त्री लोक थिला सर्वहरा अवस्था रे मध्य से कौन करिछि तार बहु को प्रभावित करिछि दुख कष्ट मध्य रे प्रभु आपन को अनुग्रह करू रुथ शब्द अर्थ कौन फ्रेंडशिप कौन फ्रेंडशिप का सहित फ्रेंडशिप सासू सहित फ्रेंडशिप सासू बहु केंती इंडिया पाकिस्तान भलिया काली की इंडिया पाकिस्तान मिसी जीव किंतु एमन मिसबाटा कष्ट किंतु एमिति अवस्था रे मध्य से कौन करिसंती निजर बहु सासू को एमिति से माने प्रेम करिसंती मु काहे के एटा आपण मान को कहूची आसु आमे भी चेष्टा करू समाज रे भिन्नता आनिबा लोक कहिबार अछि से सासू बहु परा प्रेम आरि कोठी नाही एते प्रेम रे समान अछंती आमे एठी तो चर्च रे तो भलो रे आसुचु किंतु घरे आमे केमिति रे अछु घरे हमर स्वभाव केमती हमर चाली चलन केमती सेटा भी आमे टिके देखबार अछि प्रभु जी हमर एटा द्वितीय व्यक्ति जान को कथा आमे देखुछु आ तृतीय महिला जने भिन्नता आनी छंती आमे जानिछु अब्राहम गले ठीक अछि तांकर पछे पद स्त्री जदि जाई न थांते तांकर भलो बिल्डिंग अछि आर्कियोलॉजिकल सर्वे कौन बोली कहूची ए भूमि भितरे घर गुड़ा जो पति हिची आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाला कहउछथि सेही समय रे अब्राहम कर दुई महला घर थिला बोली केति थिला दुई महला घर आउ घरे वाटर कनेक्शन थिला आमर घर तो आज आज पानी आसीछि सम्रांत लोक धनी लोक मोर प्रिय भाई भौणी माने अब्राहम गोटे मामूली लोक नथिले तांकर दास दासिया का गदा गदा युद्ध विद्यार शिक्षित लोक तार घरे अछंती एमिति लोक सबु छाड़ी आसला बेलकू तांको स्त्री मते तांको संगरे नले कहितांते तुई जीवु हेले जा मुई जीवार नाही प्रभु कौन बोली कहले आमे जो देश देखाइबा सेही देश को जाओ को देश जना नहीं जाउछंती कुआरे जाउछंती न जानी करी बाहरी पड़िछंती जाई हबो भौणी माने ट्रेन रे जीवा चेन्नई कौन बोली कहबे टिकट कंफर्म हेछि तो जनरल रे मुई जीबी नहीं स्लीपर रे नहीं एसी करी थांतु होले करबी थर्ड एसी नहीं सेकंड एसी कॉलेज जीबी मुई आमे इट्रु चेन्नई जीवा पाई हमके एते सुविधा दरकार सत ना नहीं ए स्वामी तंबू रे बास कले तंबू रे मले ता सहित के बाहरी चंती सारा एमतिया कथा को रानी बोली कुआ हो नहीं रानी बोले स्वभाव मध्य से खोलतु मोर सहित आदि पुस्तक 17 पर्व 15 पद तहि उतार हाँ 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 रानी हेला एबे से रानी भाभी देखंतु
स्वामीर सेवारे स्वामीर जीवन यात्रा रे सहकर्मी भावरे सहधर्मिणी भावरे आगरे बढ़िथिबा लोक किए जने स्त्री। मोर प्रिय भाई भौणी माने आज जदि मु एठी ठिया ही परिछि मोर विवाहर 20 वर्ष हेलानी मो स्त्री जदि मो पछरे न थांते म आसी पारथांती कि अनेक जगह जाइछु जोटी कि घर नै रहिबा पई कबाट थिले झरका नै रहिछु ओटे गाँ रे गलु पचारलु लैट्रिन बाथरूम कोटी अछि एटी आगे दुटा पड़िया अछि कोटी जीव हेले जाओ कोटी गाधाइबो एंतिया आगे कोटी गाधाइ देबार अछि सोइबा पे बिछोना नै रहिछु से मना करि नाहंती जनरल रे भी जाइछु बस रे ठिया ही के जाइछु ऑटो रिक्शा रे बसी जाइछु आसी छंती किछि लोक कोन बोली कहउथिले ए निरंजन तुरुक जुआरे जीव तार स्त्री को आका धरी बुलुथिबो ताको कहली मोर स्त्री को मुई धरी बुलुची कार स्त्री को धरी करी बुलु नाही जो प्रचारक माने अन्य स्त्री को धरी बुलुचंती ताको तो कहि पारुन मोर स्त्री को मु धरी बुलुची तुमको सुविधा कोन मु तुमको गाड़ी भाड़ा एक्स्ट्रा मागली कि भल कर खाइबा को दियो बोली कहली कि भल घर किछि तो मु कहि नाही आमे दुई जण सेवा कार्य रछु आमे मिशनरी भाबरे बाहरलु अनुष्ठान में मिशनरी भाबरे कार्य कलु से मते सेवक बोली जानिया के बाहेले आज टिके भल कर पिदुछु खाउछु से दिन तो आउरी कष्ट करथिला लुगा दुकान गले एबे बे लुगा दुकान जाउछु गले मो स्त्री साड़ी देखुथिबे मुई पैसा धीरे देखि दउथिबी जोटा सस्ता थिबो सेटा के भल बोली कहबी मु संबल नाही बेल बेल ट्रेन रे जाउथिबो समोसा 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 मस्त्री कहबे समोसा दे खाइबा के मो नाही बाहरटा माछी बसिथिबो देह खराब हे जिवो पैसा नाही बेले बेले कोनी मेला रे जीवो सब दुकान बुलाइबी मु केबे नाही बोली कहबी नाही मोर स्त्री जोटा कहबे एबे कहबे 5 तोला सोना कि दे हां बोली कहबी 20,000 टका पाटो साड़ी हां किणी तो देबार नाही काहे कि नाही बोली कहबी किणी तो देबार नाही नाही बोलबार समस्या नाही बोलबार मु नाही बोली केबे कहबी नाही सब दुकान बाजार बुलाई देबी हौ परे आसबा चलो मु कहिबा पाई चाहे अब्राहम कर जीवन यात्रा रे जदि सारांकर हस्त न थांता अब्राहम गोटे सक्सेसफुल मिनिस्ट्री करि पारि न थांते। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आमान पढ़िबे टिके प्रथम पितर 3 पर्व तार 6-7 प्रथम पितर 3 पर्व तार 6-7 सही परी सारा अब्राहम को प्रभु बोली कही कौन बोली अब्राहम को प्रभु बोली कही ताहांकर आज्ञावह हेले तुम्हे माने जदि कोनसी भयरे भीत न होई सदाचरण करो तेबे तुम्हे माने ही ताहांकर संतान सेही प्रकारे हे स्त्री माने तुम्हे माने प्रार्थना रे जेपरि बाधा न जन्मे एथि निमंते स्त्री मानन ठीक अछि थैंक यू आमे टी कोन देखुचो देखंतु माने प्रभु भाभी तो प्रभु भलिया सम्मान भौणी माने आपण को स्वामी को कौन ना देइचंती कौन बोली डाकुचंती बेले बेले देखिबे से स्वामी पुलिस ऑफिसर रहितिबो किंतु घरर ऑफिसर के स्त्री स्वामी टीचर तार टीचर के स्त्री स्वामी बैंक मैनेजर कैशियर के घरे स्त्री मु काहे के आपण मान को कहूची क्रिश्चियन समाज रे भिन्नता आनिथिबा महिला मान को मेथरे आपण देखिबे सारा मध्य साइलेंटली सपोर्ट करी करी चली छथि आगो को सांगरे जाई छथि प्रभु को नाम रो गौरव हो प्रभु आमान को सहाय्य करंतु जेपरि आमे मध्य आगामी समय रे भौणी माने ओरे भिन्नता आनिबा देवरांक परि उत्पन्न हेबा दरकार नयमी परि कष्ट मध्य दुख बोली करी अपना बहुर जत्न नेबार अछि मो प्रत्येक बहु मान को कहिबा पाई चाहे घर तो छाड़ी आसलो एटा का तमर मां आ मां माने आपन को बहु आका छियो
मोर झियो केते बढ़िया झियो, मोर झियो परी झियो नहीं। आपण को झियो केमती झियो? घरे कौन करुथिला? तार लुगा तो आपण सफा करुथिले, तार जत्न तो आपण करुथिले, हेले भी से गुण गाउछंती। एबे ये आपणकर झियो, ये आपणकर माँ मरी बा जाए एटा मोर बहु, एटा मोर बहु, से भी कहबो मोर सासू बोली करे। आपण झियो बोलंतु से भी माँ बोली कहबो, कहबे बाध्य रे। मझिरे गोटे सासू बहु झगड़ा होइतिले, बुढ़ी रो बीपी बढ़ी गला, खटरे पड़ी का चिन्ही पारुने, हाथ गोड़ थरी जाउछि सही करी। मोर मेसेज सुनुछि, मृत्यु पूर्व क्षमा दियो बोली करी। ए बुढ़ी तार बहु को डाकला, ए माँ ए कहला खाइलो परा माँ, कौन हैला गला। ए बुढ़ी तार हाथ धरी कांदी पकाउछि, कहीं जीवन जाक ताको हैरान करछि। ए बुढ़ी प्रेम प्रेम रही एवं मुझे जल्दी क्षमा देव नहीं, प्रभु को राज्य एंट्री नहीं। कारण तुम्हें क्षमा देछ तो क्षमा पाइब, नले नहीं। ए बुढ़ी को से वाक्य पशिगला, से कादे क्षमा क्षमा कर क्षमा। ये तो क्षमा मागुची, से बहु भी आकु देछि भल कर खाइबा पे, से भी कांदुची, नहीं माँ मोर भी भूल हो गला माँ, मते भी क्षमा करो। सासू बहु धरा धुरी कांदी कर क्षमा मगा मगे गले। ताकर बहु फोन कर कहछि, भाई आपण को वाक्य गोटे मिराकल कर देला भाई। कौन हैला? हमर सासू बहु रो पडु नथिला, आज आमे दिनो क्षमा मगा मुगी हिचु। से भी कांदिले, मु भी कांदिली, से भी मते धरि की कांदे, मु भी धरि करी। मु कहिबा पई चाहे मरिबा जाय कोन खाली घृणा का करूथिबा की कोन प्रेम केबे करिबा? सासू बहु केबे प्रेम रथिबा? हमर घर केबे प्रेम रो घर हबो? आमे देखुछु भिन्नता आनिथिया जने व्यक्ति किए? सारा रानी। भाभी तो ताकरे कौन कबे ताको रानी बोली डाकबो। भौणी माने आपण माने घर रानी भलिया थांतु, आपण को स्वामी राजा, आपण को पिला माने आपण को राज्य रो नागरिक। शांति रे रुहंतु, आ केते शांति रे रहिबे। आ चतुर्थ महिला जे ख्रिस्टियन समाज रे आमान को भिन्नता देखा जाउछंती, से होचंती हन्ना। प्रथम सामुएल तार प्रथम अध्याय 10 पद। पुणी हाना तिक्त मना होई सदा प्रभुଙ୍କ निकटरे प्रार्थना करू करू अतिशय रोदन कला। एडी कोन करछि? प्रार्थना करू करू अतिशय रोदन कला। 15 पद। एथिरे हाना उत्तर देई कहिला, ना मोहर प्रभु, मु दुखिनी स्त्री, मु द्राक्षारस की मद्यपान करी नाही, मात्र सदा प्रभुଙ୍କ सम्मुखरे मु आपणा प्राण वेदना ढाळुथिली। 16 पद भी पढ़ी दियंतु। आपणा दासी की पापा थमर कन्या बोली ज्ञान न कर, मु आपणा चिंता और विरक्तिर बाहुल्य हेतुरु ए पर्यंत कथा कहूथिली। कोन कहउचंती? ये कोन कहउची बुझियो नै। तिक्त मना क्रंदन करूची, से जाजक भाबुचंती पी दीचे सकाल सकाल बोली। भाभी देखंतु हन्ना तांकर मनर तिक्तता, तांकर दुख, तांकर विरक्ति भाव थिले मध्य से प्रभु को घर को आसुछंती। गर्भ शून्य अछि, से शून्य गर्भ रे मध्य प्रभु को घर को आसवा बंद। सिलो को जाउछंती से भौणी माने आपण को जीवन रे मध्य अनेक दुख थाई पारे, अनेक कष्ट थाई पारे, अनेक समस्या थाई पारे, ता सत्य मध्य आपण प्रभु को घर को आसवा बंद करंतु नै। एबे जाय उत्तर आसी नै, तथापि आसंतु सुना जीवो। आमर प्रभु केवल शब्दर भाषा को बुझंती ताहा नुह, आमर अश्रु को मध्य बुझी पारंती, आमर अश्रु को बुझी पारंती। से प्रकार प्रभु आमर हटंती। आपणकर क्रंदनर अश्रुर मध्य उत्तर आसीबो। ओटे भिन्नता आनिथिबा काई कि मु कहूची, ये प्रार्थना कारिणी थिले, तो तांकर पुओ केंती से भी प्रार्थना करे। गीत संहिता 19 पत्र तार 6 पद टिक पढ़िबे। ताहांको जाजक गण मध्यरे मशा और हरण, ताहांको नाम रे प्रार्थनाकारी मान मध्यरे देखतु बसंतु।
बाइबल रे केते प्रार्थना करवा लोक अछंती हैं दानियल भी प्रार्थना करवा लोक दाऊद भी प्रार्थना करवा लोक मूसा भी प्रार्थना करवा लोक बाइबल रे अनेक प्रार्थना करवा लोक अछंती किंतु सेमान को मध्य रे जने प्रार्थना करिके सामुएल मन रखिथांतु गोटे प्रार्थनाकारी माँ गोटे प्रार्थनाकारी पुओ को जन्म दी थाए प्रार्थनाकारी माँ देखंतु से इस्राएल रो से सानो झियो तार ना भी लेखाई नै नामान घरे जाईछि से झियो नामान रो स्त्री को केते प्रभाव करितो भाबी देखंतु से नामान को कहछि नामान जे राजा को कहछि यार कते सानो झियो रो कथा सुनी करी नामान से जाउछथि कोन करबा पई भाबी देखंतु इस्राएल देशर माँ माने इवेन सानो सानो छुआ मान को क्षीर देवा समय मध्य वाक्य गुड़ा को कहते आमर माँ माने छुआ को क्षीर देला बेले टीवी लगाई बसी थाउछन से सब गुण मोर पिला भितर जाउछि यार छुआ को क्षीर पियाउथिबे सेड पर चर्चा करथिबे से छुआ कोन कोन माँ रो सब गुण से छुआ रो देह रे जाउछि भाबी देखो सानो छुआ हन्ना केमती हित भाबी देखंतु से गले गर्भधारण कले से गर्भरे थिला बेले भी प्रार्थना करूछंती से छुआ गर्भरे प्रार्थना रे बढुछि आपण को छुआ माने केमती बढुछंती माँ माने केमती बढुछंती देखिबे छुआ केमती थिबो बेले बेले पूरा हसरा छुआ थिबो सब बेले हसुथिबो से छुआ काई कि हसुछि तार माँ तो हसरीटा तार माँ जो जंती थिबो तार पिला मध्य देखबे माँ जदि सोई सोई थिबो ए छुआ मध्य सब बेले हइलो तोर पिला सब बेले सोई थाउछि माँ जदि कांदी कांदी थिबो छुआ को से छुआ भी कांदराटा खाई थिबो काई से तो कांदरीटा माँ जदि खाउरीटा ही थिबो ए छुआ भी केंती हिथिबो हेइथिबो से भी खाइबो माँ जदि प्रार्थना करी हिथिबो छुआ केंती हबो गोटे प्रार्थनाकारी माँ गोटे प्रार्थनाकारी छुआ को जन्म माँ माने अपन आंठू को मजबूत करंतु जेपरि अपन को छुआ माने मध्य प्रार्थना करी ही पारबे अपन को देखि सिखबार अछि आज प्रार्थना करिबा भिन्नता आनिबा स्त्री लोक तार प्रार्थना जीवन तार प्रार्थना उत्तर आनुची आ से कहितदि प्रभु तमे जदि मते गोटे पुओ देबो गोटे पुत्र बेसी मागनांती पांचटा गोटे पुत्र संतान दो पर तो प्रभु छुआ दउछन गोटे पुत्र संतान देबो मु तुम काढ़ी सेवा पाई छाड़ दे सानो छुआ भाभी देखंतु एली परे के सामुएल केडेटा अछि शांता अछि सामुएल सामुएल कहले पलाउछथि ताको पाखु आज्ञा डाकले कि आज्ञा नाही रे बाबू मु डाकी नै तते जा सोइते आ सामुएल सामुएल आज्ञा डाकले परा आज्ञा नाही रे बाबू मु डाकी नाही एबे एली जानी देलानी प्रभु आरे मते कथा हेबाटा बाचिले आपण को छुआ को एमती करंतु सानोटी बेलरु आपण को छुआ प्रभु को वॉइस सुनिबार अछि माँ माने आपण को कोलरे छुआ थिबा समय सानो थिबा समय माटी आर्द्रता थिबा समय ओदा थिबा समय ताको सेप देई हबो कि नाही देई हबो माटी सुकी गला पर गुंड होई जिवो मात्र सेप रे आसबो आमर पिला मन सेंती ही जाइछंती मोर छुआ मद पिउछि मो पुआ पुड़िया खाउछि हेले कहबा लोक किए नाही पालक कहले ताको डराइबा कासुछंती गोटे गाँ रे जाइছিলি मु जीवा पूर्वर कथा को कहि देछथि तुरु का आज्ञा को कहबो ए मद विषय कहबो नै से मद पीबा विषय बिकबा विषय खाइबा विषय किछि कहबो नै आगरु कहि दउछु देखो तुम शत्रु ना मद बिकी मत 10 मास दउन बोली रागी छी कोन भौनी माने देखंतु जदी गोटे माँ मद बिकुछि तार घरे भेंडिया छुआ थिबो जियो थिबो ए मदुआ माने से जियो का गुरु थिबे भल लागुछि तुमको ए गाँ रे बिकु न मु देखि छी अनेक गाँ कथा जो गाँ मान मद बिकु से गाँ अवस्था मु देखि छी हां जुबा झियो माने थिबे मदुआ मान सेठी बसी करी पिउ थिबे से झियो मान को देखुथिबे पिउ थिबे एबे गोटे घरे मु जाइथिली
गोटे गाँव रे से भौणी मद बिकुछंती से स्वामी घरे नहीं से भौणी देखबा पे सुंदर देखबा पे बहुत सुंदर झियो पिलाटा तार सान सान छुआ अछंती से मद बिकुछि तार स्वामी को देखली होई रे मु तो टिके गाली करिया कहबाटा निर्लज्जा तू काम कर तो स्त्री को पोषी पारुनु तू दुनिया जाक बोलुचु फातुआ हेई करी तो स्त्री मद बिकुछि कुडेटा स्वामी तोर घरे बसता तो भल लागुछि तते सार सार नहीं काम करिबु परे गोटे दुकान रे काम करछि गलारो डाकी कर सार काम कर हाँ ठीक प्रिय भाई भौणी माने माने केमती बाप्टिस्ट लोक मद बिकबा पेंटिकस्ट लोक पीला भलिया कथा से साइर अवस्था सेंती एपटे नहीं और गाँव रे देखली से हिंदू गाँव लोक ख्रिस्टियन गाँव रे मद पीवा आसुचंती कोडी जाउछ नै ख्रिस्टियन साइड मद पीवा को भाभी देखंतु सेंती गाँव पालक हेबा अपेक्षा कुओरे नहीं मरी जिबाटा भल कौन करिबु मोर प्रिय माने केते बुझाइबु लोक मानकु बुझबा पाई नाही बुझबा को नाही कौन बुझाइबु लोक मान आज मु कहिबा पाई चाहे हन्ना को देखो गोटे माँ माने सावधान आपण को पिला माने अनुकरण करूछंती आपण को पिंधिबा आपण को कथा हेबा आपण को चाली चलन को आपण कौन प्रभाव पकाइबे हन्ना केमती करूछंती तार पुओ को केमती प्रभाव पकाइले गोटे प्रार्थना करी हेले आ परे गोटे महान भाववादी हेले भाभी देखंतु माँ चाहिले कौन ही पारबो नहीं माँ हेले पाठोई देश जीव आगे माँ हेले टंडेई झियो हबो गंडेई बोलला बोलिया कि केमती माँ मानकर बहुत गुरु दायित्व रही आज मु कहिबा पाई चाहे एबे पर्यंत डेरी ही नहीं विलंब ही नहीं आंठुरे आसतु सजाड़तु असजड़ा घर को सजाड़तु तैयारी करंतु एटा नुआ आरंभ करंतु एटा मु आपण मान कहिबा पाई चाहूची प्रभु आपण मान को अनुग्रह करंतु आपण मान को सहाय्य करंतु आपण माने के प्रकार कोन बाची हन्ना भलिया समाज रे भिन्नता आनितिबा स्त्री लोक माने मैं सब कहिबा पाई चाहे प्रिस्किल्लांको कथा देखंतु रोमियो 16 पर्व 3 पद 4 पद ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ हाँ मोहर सहकर्मी प्रिस्का और आकिला को नमस्कार जणाओ सेमाने मोहर प्राण निमंते आपना आपना प्राण को विपदग्रस्त कले केवल मुझे सेमानकु धन्यवाद देउछि ताहा नहे किंतु विजाति मानक मंडली समूह मध्य सेमानकु धन्यवाद देउछंती भाभी देखंतु ये प्रिस्किल्ला और अकिला बाइबल देखबे कोन प्रथम रे प्रिस्किल्ला तापर अकिला माने लीडिंग के नउछंती स्त्री लोक आपण चाहिले आपण को स्वामी को परिवर्तन करि पारबे आपण को स्वामी को प्रभाव पकाई पारबे आपण मान भाबुचंती आमे प्रचार करूछु हमर प्रचार संशोधन केति आसुची तले बस्तु स्त्री लोक हमको संशोधन करछंती स्त्री कोन बोल को एडी मो बेसी समय कहि देला जी ठीक अछि आको टिके टाइम देखि कर कथा हबो तबे प्रचार कला कल सियाडा का देखुतिलो कारण आमे प्रचार करू करू भाव प्रवण हि जिवु आ सियाड देखि परमेश्वर आपण को प्रेम करंती दया करंती सब मंडली देखुतिबे आज्ञा सेपटे का काई की देखुचंती स्त्री कोन बोल को नाइ मो प्रचार कला बेले एपटे भी देखबो सेपटे देखबो सियाडे भी देखबो सुबारे टिके कोन बोली कहबे स्त्री माने ए सार्ट पिंदी मीटिंग रे जाओ नाइ मो यात्रा को गला बेले लागुची एटा विवाह रे पिंदी जिबा सार्ट मीटिंग रे पिंदी जिबा सार्ट अलगा अनेक थर संशोधन करंती एटा में देखुछु प्रिस्किल्ला और अकिला साधु पाउलो ताकर सेवा कार्य रे सहकर्मी बोली कहउचंती माने भाभी देखंतु निजर कर्म सहित समय तंबू निर्माणकारी आपण कर्म कोन करि पारंती चाह दुकान अछि कि जलखिया दुकान अछि जाय आसे नै जाय आसे एबे संध्या रे जने भाई कहल काली रु कहउछ आज्ञा तुम चुटी टिके काटी देबे आज्ञा मते भल लागबो हौ काटो हेले दुकान रे गलो दर्पण ले देखि तांती दर्पण नाही बसाले काट 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 कले मुंडो देखाइछि काटो जल्दी काटो काटो एमती केबे काटी नाही पूरा चांदी दे पूरा सुंदर देखा जाउछि
ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଆପଣ କଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଚାକିରି କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ କୋଉ ଦୋକାନରେ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଜଳଖିଆ ବନାଇ, କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କାମ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରି ପାରିବେ। ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ସେ ଭାଇ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ବାର୍બર ଦୋକାନରେ ମେସେଜ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି। ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ମତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲି। ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ପଚାରିଲି, ଭାଇ ତମେ କୋଉ ମିଟିଂରେ ଆସିଥିଲ? କୋଉ ମିଟିଂ? ମିଟିଂ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସାହିର ଚା ଦୋକାନରେ ଆଜ୍ଞା। ସକାଳ 5ଟା ବେଳେ ସେ ଚା ଦୋକାନୀ କଣ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବ, ମୁଁ ଚା ପିଇବାକୁ ଯିବି। ଚାହା ପିଇ ପିଇ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଥରେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଜଣେ ଲୋକ ହାତ ମାରିଲା, ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯାଉଥିଲା, ହାତ ମାରିଲା, ସେ ତାକୁ ବସାଇ ଦେଲେ। ଗୋଟେ 50 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଉଲ୍ଲାସ ଲୋକ, ସେ କହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦରକାର ନାଇଁ, ନାଇଁ କାରରେ ଆଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନାହିଁ, ମେସେଜ ଶୁଣାଇଥିବାରୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କାମ କଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆକିଲା ପ୍ରିସ୍କିଲା ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ସହଯୋଗ, ଏଇଟା ଭିନ୍ନତା। ଏଇଟା ଭିନ୍ନତା। ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ବି ଲେଖା ହଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 12 ପର୍ବ 41ରୁ 44। ମାର୍କ ଲିଖିତ ପରେ ସୁସମାଚାର। ସେ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ହଁ ଲୋକ ସମୂହ କିପରି ସେଥିରେ ପଇସା ପକାଉଅଛନ୍ତି ହଁ ତାହା ଦେଖୁଥିଲେ। ହୁଁ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଧନୀ ଲୋକ ସେଥିରେ ବେଶୀ ପକାଇଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବିଧବା ଆସି 1 ପାହୁଲା ମୁଦ୍ରାର 2 କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଦ୍ରା ସେଥିରେ ପକାଇଲା। ହଁ ତହିଁରେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଡାକି କହିଲେ, ହୁଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଭଣ୍ଡାରରେ ମୁଦ୍ରା ପକାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଦରିଦ୍ର ବିଧବା ଅଧିକ ପକାଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଏ ଦରିଦ୍ର ବିଧବାର କଥା ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଦରିଦ୍ର ବିଧବା, ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମାଟି ଦରକାର ଅଛି, ସତ ନା ନାହିଁ? କିଏ କହିବ ମୁଁ 5 ଗାଡି ଦଉଛି, କିଏ କହିବ 10 ଗାଡି ଅଛି। ଯାର ପାଖରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେ 10 ଗାଡି ମାଟି ଦେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକ କୁଲି ମଜୁରୀ କରୁଛି, ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଉଛି, ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଡି ମାଟି ଦଉଛି, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ମା ଗୋଟେ ଗାଡି ଏକା ଦେଲା, ଗୋଟେ ଗାଡି ନାହିଁ, ମାସ ଯାକ ଚଲବା 500 ଟଙ୍କା ସେ ଦେଇଛି। ଗ୍ରେଟ୍ ଦାନ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମାଟିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଦେଇଦେବେ ହେଲା। ଆଉ କେତେ ଗାଡି ବାକି ଅଛି? କେତେ ଗାଡି ମାଟି ହେଲାଣି? ଆଉ 100 ଗାଡି ହେଇଯିବ। 100 ଲୋକ ଗୋଟେ ଗାଡି ଦେଲେ ତ 100 ଗାଡି ଆହୁରି, ସତ ନା ନାହିଁ? 100 ଗାଡି ଗାଈ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆରି ଏନାଉନ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗାଡି କହିଲେ ବାବୁ ଦେବ ତ? ଦେବାର ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗାଡି ଦେଲେ ହେଇଗଲା। ଥରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଯାଇଛି, ସେ ମିଟିଂ ବାଲା ମତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏ ମିଟିଂରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଟେଣ୍ଟ ଭଡା ଦେବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ 70,000 ଦରକାର ଅଛି, କଣ କରିବା? ମୁଁ କହିଲି ଏବେ କଲେକ୍ସନ କରିଦବା। ମୁଁ କହିଲି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, କହିଲି ଏବେ ଟେଣ୍ଟ ଭଡା ପାଇଁ 70,000 ଦରକାର ଅଛି, ଆସିକରି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ 1000, କିଏ 500, କିଏ 2000 ଦଉ ସେ ଗୀତ ସରିଲା ଭିତରେ 73,000 ହେଇଗଲା। ପରେ କହିଲେ ଗୀତ ବନ୍ଦ କରି ପଇସା ଗଣ, 73,000 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା, ଆରି ଦେଇଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, 70,000 ଦରକାର ଥିଲା, ଛିଡ଼ିଗଲା କଥା। ଆରି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଆହୁରି ଦେବା ଦରକାର, ତୁମେ ବସ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି, କଣ କରିବେ? 100 ଗାଡି ଦରକାର ଅଛି, ଆଣିକରି ଦେଇଦେବାର ଅଛି। ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଇଥିବୁ ତା ବୃଥାରେ ଯିବ ନାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିଧବା, ତାର ନାଁ ବି ଲେଖା ନାହିଁ ଏଠି। ଦେବର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ନଇମିର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସାରାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ହାନାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରିସ୍କିଲାର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ୟାର ନାଁ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାତ ମହିଳା, ଅଜ୍ଞାତ ବିଧବା ମହିଳା, ତାରଟା ବି ବାଇବଲରେ ମେନସନ ହେଇଛି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କାହାର ଦାନକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ସମାଜରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ।
ହୁଏତ କେ ପଚାରିଥିବ, ହଇଲ ବୁଢୀ ସବୁ ତ ଦେଇଦେଲୁ, କଣ ଖାଇବୁ? ପ୍ରଭୁ ଯତ୍ନ ନେବେ, ପ୍ରଭୁ ଯତ୍ନ ନେବେ, ପ୍ରଭୁ ଯତ୍ନ ନେଇଥିବେ। ସେଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ମୁଠେ ମଇଦା। କେତେ ମଇଦା? ମୁଠେ ବୋଲେ କେତେ? ଆପଣ ହାତ ମୁଠା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ହବ? ଏଡ଼ିକିଟା ମୁଠା। ଏଠି କେତେ ବড় ମଇଦା ଥିବ? ସେଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଆଗ ମୋର ପାଇଁ କରି ଆଣ, ପରେ ତମର ପୁଅ ପାଇଁ, ତାପରେ ତମର ପାଇଁ। ଆମର ପରା ମହିଳା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଲୋକେ ଜାଣି ନାହିଁ, କୋଉଠି ବୁଲି ବୁଲି ଥିଲ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସି ମତେ ପିଠା। ତବେ କେ ଆଜ୍ଞା? ସେତିକି ସେ ଖାଲି କଲା। 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକାଳ ସରିଗଲା, ଆର ଘରେ ମଇଦା ସରି ନାହିଁ, ତେଲ ସରି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ ଭିନ୍ନତା ଆଣିଥିବା ମହିଳା ହଉଛନ୍ତି ଏ ଅଜ୍ଞାତ ବିଧବା। ନା ନାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହାନ୍ନା, ଆଉ ଜଣେ ହାନ୍ନାଙ୍କ କଥା, ଲୁକ 2 ପର୍ବ ତାର 35-36, ଲୁକ 2 ପର୍ବ 35 36 ଆଉ 37। ଆଉ ହାନା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ଭାବବାଦିନୀ ଥିଲେ, ହଁ ସେ ଆସେର ବଂଶଜ ଫିନୁଏଲଙ୍କ କନ୍ୟା। ହଁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥା ପରେ 7 ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବାସ କରିଥିଲେ ଓ 84 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧବା ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ 84 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧବା ଅବସ୍ଥାରେ, ତାପରେ ସେ ମନ୍ଦିର ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ମନ୍ଦିର ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରି ଉପବାସ ଓ ନିବେଦନ ସହ ଉପବାସ ଓ ନିବେଦନ ସହ ଦିବାରାତ୍ର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ଏତେ ବର୍ଷ ମାନେ ବିଧବା ଅବସ୍ଥାରେ, ଏମିତି ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କାରିଣୀ। ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା। ଥରେ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟଙ୍କା, ସୁନା, ପଇସା ପତ୍ର, ଜମି ବାଡି, ସୁନା ବାନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ରାଜା, ମୋର ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ସେ ନାନୀକୁ ଦେଇଦିଅ, ସେ ଋଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ରାଜା, ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଚୁପ ହେଇକି ଥିଲେ। ତାପରେ ଆରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ଏ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ବି ମତେ ଦିଅ ନାହିଁ ରାଜା, ପରଭାଷା କହିବା, ଭାବବାଣୀ କହିବା, ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବା, ଆମର ସଭାନେତ୍ରୀକୁ, ଆମର ଦୀକ୍ଷାଣୀକୁ, ତାକୁ ସେ ପ୍ରଚାରିକା ମାକୁ ଦେଇଦିଅ ରାଜା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଶାନ୍ତିମଣି ତତେ ଜଗତର ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝିଲି, ତତେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଲେ ତତେ କଣ ଦରକାର କହ? ସେ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଲୋଡ଼ା, ତୁମେ ମତେ ଲୋଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବିଧବା, ଏତେ ବର୍ଷର ବିଧବା, ସେ ଘରେ ବସି ମୃତ୍ୟୁର ଦିନ ଗଣବା କଥା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅନେକ ବିଧବା ମା ମାନେ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଆରାଧନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଆପଣ କାଲିକି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କହିବେ ସେ ମା କେ ହାନ୍ନା ମା। ହାନ୍ନା ମା କଣ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା, ଏଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ମା ମାନେ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମା ମାନେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ଏ ସମୟରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ପାଇଁ, ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ବର୍ଷା ହଉଥାଏ, ହେଲେ ଧନୀ ଘର ମାନଙ୍କର ପୋଷାଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ, କାହିଁକି? ଆମେ ଓଦା ହେଇଯାଇଛୁ, ଓଦା ହେଇ ବସିଲେ ଘରେ କାଦୁଅ ହେଇଯିବ, ସୋଫାରେ ବସିଲେ ଓଦା ହେଇଯିବ। ସେ ଦାଣ୍ଡରୁ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ମିଟିଂ, ଆଉ ଟିକେ ରୁହ 100 ଟଙ୍କା, କେ 200 ଟଙ୍କା, କେ 500 ଟଙ୍କା ସିଟୁ ଦେଇ ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଥରି ଯାଉଛୁ, ଥଣ୍ଡାରେ ଥରି ଯାଉଛୁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ କେ ଟିକେ ଚା ହେଲେ ଦେଇଥାନ୍ତା ରାଜା, ଏ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଲୁଛୁ, ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛୁ, ଏତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଚା ବି ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେଇ ବହୁତ ଦିନ ତଳ କଥା, ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମା ସିଆଡେ ଯାଉଥିଲା, ପଚାରିଲେ, ବାବୁ କୋଉଠି ଆସିଛ ତ? ମାନେ ନାଇଁ ମା ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରୁଛୁ ତ, ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ବାବୁ ମୋର ଘରେ ଟିକେ ଆସିବ ବାବୁ, ସେଇଟା ମୋର ଘର ବୋଲା। ଗଲୁ, ଗଲା ପରେ ସେ ବୁଢୀ ମା କଣ ବୋଲି କହିଲା, ବସବାକୁ ତ ଜାଗା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ପିଡାରେ ବସ। ବସଲୁ, ଚା ଟିକେ ବନେଇବି ପିଇବ କି?
ବନାଅ ମା ଚା। କ୍ଷୀର ଚା ନାହିଁ ବାବୁ, ହଁ ଡିଗାସିନ ବନେଇବେ, ହଉ ମା ବନାଅ, ଡିଗାସିନ ବି ବନାଅ। ସେଟା ତ ଅମୃତ ଭଳା କି ନାହିଁ। କାଠ ନାହିଁ। ସେ କଣ କଲା, ତାର ମାଟି କାନ୍ଥ, ଆଗେ କେମିତି ମାଟି କାନ୍ଥ ଥିଲା, କାଠରେ ମାଟି ଲଗାଇଥିବେ, ସେଇଠୁ 3-4ଟା କାଠ କାଢିଲା। ବର୍ଷା ଦିନର କଥା। ଆଉ ସେ ଚାହା ବନାଇଲା। ଚାହା ବନାଉ ବନାଉ ଚିନି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆସି କହୁଛି ବାବୁ ଚା ତ ବନାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର ଚିନି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇବି କି ବୋଲା। ହଉ ପକାଅ ମା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଦେଲେ, ଗରମ ଚାହା ଆମେ ପିଇଲୁ। ପିଇଲା ପରେ ସେ ମା 2 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେଲେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେବଳ କଥା କହୁଛି, 25 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି। ମେ ମାସ, ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ଆଗ ବର୍ଷା ତ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। 2000 ମସିହାରେ ଯାଇଛୁ ଜଣକ ଘରେ, 2 ଟଙ୍କା ଦେଲା ଆଉ କହିଲା ବାବୁ ମୋଠି କିଛି ପଇସା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ 2 ଟଙ୍କା ଏକା ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ କିଛି ବ୍ୟବହାର ବୋଲେ ନିଅ। ନେଲୁ, ତାକୁ ରସିଦ କାଟିକି ଦେଲୁ 2 ଟଙ୍କା, ତା ନାଁ ଲେଖି 2 ଟଙ୍କା ରସିଦ କାଟି ଦେଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦର ଚିଠି ଟାଇପ କରାହେଲା, ତାର ଆଡ୍ରେସ ତାକୁ ପଠାଇଲା, ସେଟା ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ପଠେଇଲୁ 2 ଟଙ୍କା। ସେ କଣ ବୋଲି କହିଲା, ହେଠି ବାବୁ କିରୋସିନ କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ସେ କହିଲା ମାଟି ତେଲ ବୋଲି, କିରୋସିନ କଣ ବୋଲି କହିବେ, ମାଟି ତେଲ ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ବାବୁ ଏତେ ବାବୁ ମାଟି ତେଲ ଘେନବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଆଜି ଆରି କିରୋସିନ ଥାଉବେ ତେଣେ ଚୁଲିରେ ତ ରାନ୍ଧିବି, ସେ ନିଆଁରେ ଏକା ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ତାରପରେ ଶୋଇଦେବି, ସକାଳକୁ ଦେଖିବି ସିନା 2 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଟଙ୍କା, କିଛି ନାହିଁ ତାରପରେ। ଆହୁରି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଭିନ୍ନତା ଆଣିଥିବା ମହିଳା ମାନେ ବାଇବଲରେ ଗଦା ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ଏଇ ଗାଁରେ ବି ଥିବେ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ଗଠନରେ ମହିଳା ମାନେ, ଏଇ ମହିଳା ମାନେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାଇବଲରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତାର ନାଁ ତ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ସମୀରଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ କେମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖା ହଉଛି, ମାନେ ତାର ନାଁ ବି ନାହିଁ, ତାର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲ, କୋଉଟା ବି ଭଲ ନାହିଁ, ତାରି କଥା ବି ଲେଖା ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲା, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲା ପରେ ସେ କଣ କରୁଛି, ଗାଁକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କହୁଛି ଆସ ଜଣକୁ। ସେ ଗୋଟେ ମହିଳା ସେ ଗାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏଇ ମିଟିଂ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବଦଳିବା ଦରକାର। ଶାଶୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ବଦଳିବା ଦରକାର, ବୋହୂ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ବଦଳିବା ଦରକାର, ଆରାଧନା ବଦଳିବା ଦରକାର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ବଦଳିବା ଦରକାର, ସାହାଯ୍ୟ ବଦଳିବା ଦରକାର। ତେବେ ସିନା ମତେ ଆରି ଗୋଟେ ଡାକବେ କିଏ ମାନେ ଡାକନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ 2 ଦିନ ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନାହିଁ, କି ଲାଭ? ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହଉ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲା ପରେ ଆମର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ତାପରେ ସେଠି ମଣ୍ଡଳୀ ହଉଛି, ବିଶ୍ୱାସୀ ହଉଛନ୍ତି, ପରେ ବଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମହିଳା, ସାଧାରଣ ମହିଳା। ଥରେ ଜଣେ ଭଉଣୀକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କର 14ଟା ସ୍ୱାମୀ, 14ଟା ସ୍ୱାମୀ, ଚରିତ୍ର ଖରାପ ନାହିଁ। ସେ ଆକୁ ବାହା ହଉଛି, ସେ ମଦ ପି ତାକୁ ପିଟୁଛି, ଛାଡି ଦଉଛି, ସେ ଯତ୍ନ ନ ନାହିଁ, ଏ ଯତ୍ନ ନ ନାହିଁ, ଏମିତି ସେ ବୁଲି 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 ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲା, ଆରେ ବାହା କି ଲାଭ ମୋର ଜୀବନ, କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ବି ମତେ ଭଲରେ ଯତ୍ନ ନଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଣ, ଧଳା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲା, ଆଜିଠୁ ବିଧବା ଭଳିଆ ଥିବି, ପ୍ରଭୁ ଆକା ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ଏବେ ସେ ମା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଚାରିକା ଜଣେ ହେଇଛନ୍ତି, ମତେ ମିଟିଂ କରି ଡାକିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ରେ ସେ ଦୋକାନରେ କିଣିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଦୋକାନ ବାଲା ମାନେ ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି। କିଏ ପରିବା ଆଣି ଦଉଛି, କିଏ ସଉଦା ଆଣି ଦଉଛି, ସେ ଟେଣ୍ଟ ବାଲା ଆଣୁଛି ସବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଇସା ନେଇ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ କେମିତି ଥିବ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ପରା, ସେ ଗାଁରେ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ମଦ ବିକୁଥିଲା, ଯୋଉଦିନ ମଦ ବିକ୍ରି ଛାଡିଦେଲା, ସେ ଗାଁ ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ଆମର ସେ ଗାଁଟା ଅଛି,
ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବା, ନହେଲେ ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବ ହେଇପାରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, କାରଣ ଏ ମଦ ବିକିବା ଲୋକ ସହିତ ମୋର ବେଶୀ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଆମ ସାହିରେ ବି ଗଦା ଲୋକ ମଦ ବିକୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଭଲ ପଡିନାହାନ୍ତି, ଖତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖତ ବୋଲେ ଜାଣିଛ ପରା, କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ, ୟୁଜଲେସ୍। ପିଲାମାନେ ଭଲ ପଡିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଭଲ ପଡିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ତମ ଘରେ ମଦ ପିଇ କରି 20 ଲୋକ ମରିଥିବେ, ସେ ରକ୍ତର ଦାୟୀ କିଏ ହେବ? କିଏ ବିଧବା ହେଇଛି, କିଏ ଅନାଥ ହେଇଛି, କିଏ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଛି, ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବ କି ନାହିଁ ସେ ଲୋକ? ଏମିତି ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ, ଘର ଅଛି, ପୁଅ କୁଆଡେ, ବୋହୁ କୁଆଡେ, ପିଲା କୁଆଡେ। ମତେ ସେ ପଚାରୁଥିଲା, ବାବୁ ତୁ ପାଠ ପଢିଛୁ ପରା, ମଦର ଫୁଲ ଫର୍ମ କତ? ମଦର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ଥିଲେ ତ କହିବି। ପାଠ ପଢିଛି ପଢିଏ। ମଦର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ମରେ ମରଣ, ଦରେ ଦରିଦ୍ର ବୋଲା। ବୁଝିଲ ନାଇଁ? ଯେ ମଦ ପିଇବ ସେ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ମରବ, ଆଉ ଦରିଦ୍ର ହେବାଟା ହେବ। ମତେ ଜଣେ ଲୋକ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମଦୁଆ ମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଲାଭ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଲାଭ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ବାଳ କେବେ ପାଚିବ ନାହିଁ। ବୋଲେ କଣଟା? ବାଳ ପାଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମରିଯିବ, ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବି ଝଡବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଦାନ୍ତ ଝଡବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଝଡି ଯାଇଥିବ। ଆରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଲାଭ ଆଜ୍ଞା ମଦୁଆ ମାନଙ୍କର, ଯୋଉଠି ବି ଶୋଇ ପକାଇବେ ସେମାନେ। ମଦ ନ ପିଇବା ଲୋକ କଣ, ସୋଫା ବିଛଣା ଦରକାର, ତାକୁ ତକିଆ ଦରକାର, ସବୁ ତାକୁ ମଶାରୀ ଦରକାର। ଏ ମଦୁଆକୁ ସେ କୁକୁର ପାଖେ ସବୁବେଳେ, ସବୁ ଘୁଷି ପାଖେ ସବୁ, ସେ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଥିବ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଖାଲି କହିକି ସାରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ 2 ଦିନ ମିଟିଂ କରିଥିଲି, 2 ଦିନ 4 ଓଳି ମିଟିଂ। ସେ 4 ଓଳି ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଇସା, ଡାଲି ଚାଉଳ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ମତେ ବକ୍ତା କରି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇଛି, 4 ଓଳି ରାନ୍ଧିବେ କଣ, ପ୍ରଥମ ଓଳି 4 ଓଳି ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହେଲା, ସେ ଭାବିଲେ 200 ଆସିଲେ 800 ଲୋକ ଆସିବେ, 800 ଲୋକ ପାଇଁ 200। ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ 800 ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ମିଟିଂ କରିବା ଲୋକ ମୁହଁ ଶୁକାଇ ସିଆଡେ ବସିଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଏତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ମୁହଁ ଶୁକାଇଛି? ପଚାରିଲି, କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ମାନେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ମାନେ, ଏଟା ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ। ଏଟା ସେମାନେ କାହିଁକି ଆଇଲେ? ମୁଇଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆଇଲେ। ହଉ, କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ରନ୍ଧା ବଢା ପାଇଁ ସଉଦା ନାହିଁ, ସରିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ ରାନ୍ଧିବି ଜାଣିନି, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମିଟିଂ ଅଛି, ମୋର ଟେନସନ ହେଇଗଲା। ଏକ ତ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡା କାଳିଆଟା, ଆଜି ମୁଁ ଅଧିକ କାଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ତାର। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ପରେ ମିଟିଂ ସରିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତମାନେ କେମିତି ଆସିଲ ଏଇଠି? ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମଦ ପିଇବା ଲୋକମାନେ। ଆମେ ହାଟରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ସବୁ ଲୋକ ପଡିଥିବାର ଆଜ୍ଞା, କେ ନାଳ ପାଖରେ, କେ ବୋରିଂ ପାଖରେ, କେ ସ୍କୁଲ ପିଣ୍ଡାରେ, କେ ସେଠି ପଡି କରିଥିବାର। ଏବେ ଏ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ମଦ ଛାଡି ଭଲ ପଡିଗଲେ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇଗଲେ, ବଢିଆ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଭଲ ହେଲେ ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖିଲ ପରା, ପଳାଇବ କହିଲା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କାଲିକୁ ମିଟିଂ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଥିବୁ ବୋଲେ। ପୁରା 2 ଦିନ ଥିଲେ ପରେ ଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କହିଲେ, ହେଠି ବାବୁ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଆଣିବୁ, କେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା, କେ ପରିବା ସବୁ ଆଣି ଗଦା କଲେ, ଭଲ ଲୋକ ରୋଷେଇ ହେଲା, ଲୋକ ଖାଇଲେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେଇ ସାହିର ଲୋକ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନଥିବେ, ସେଇ ସାହିର ଲୋକ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନଥିବେ। ଆମ କାମ ଦେଖି ଜଗତ ଜାଣିବ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ କହୁଥିଲି ପୁରା, ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆସୁଛି, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବେଳେ ଆମର ଗାଁରେ ମଦ ଅଣ୍ଟବ ନାହିଁ, ଆହୁରି ବାହାରୁ ମଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି କଣ? ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଥରେ 2ଟା ମଦୁଆ କଥା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ସାହିରେ ମଦ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିଳିବ ବୋଲି କଥା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ, ଯୋଉଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟିଭି ରାତିରେ ବାଜିବାଟା ବନ୍ଦ ହବ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ୱର ଆସିବ, ଲୋକ ଜାଣିବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ହେବାଟା ଯେବେ ବନ୍ଦ ହବ, ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବେ, ଜାଣିବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଶେଷରେ ଜଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ପୁରା କହୁନାହିଁ, ଖାଲି କହିକି ସାରୁଛି। ଏଷ୍ଟରର ଜୀବନ କେତେ ଦୁଃଖ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଦୁଃଖ। ସେ ଗୋଟେ ଜିହୁଦୀ ଝିଅଟା ବିଜାତୀୟ ଲୋକକୁ ବାହା ହେଇଛି, ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ସେ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି।
କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଆଡେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଏଷ୍ଟେର ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କଣ, ମୁଁ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମୁଁ ବି ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାର କରୁଛି। ଏଷ୍ଟେର କଣ କଲେ, ସମୁଦାୟ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ବାଇବଲରେ ଏଷ୍ଟେର ପୁସ୍ତକ କାହିଁକି ଅଛି? ଏଷ୍ଟେର ପୁସ୍ତକ ତ କିଛି ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ବି ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ଅଛି? ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ମହିଳା କେମିତି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲା, ଆଉ ସେଇ ଜିହୁଦୀ ବଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଷ୍ଟେର ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଷ୍ଟେର ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ମହିଳା ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେବା, ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମସ୍ତେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସମାଜରେ ଭିନ୍ନତା ଆଣିଥିବା ମହିଳା ମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପରିବାରରେ ଭିନ୍ନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭିନ୍ନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସମାଜରେ ଭିନ୍ନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ବାପା। ମା ମାନେ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭିନ୍ନତା ଆଣିପାରିବେ, ସମାଜରେ ଭିନ୍ନତା ଆଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁକୁ କୁହନ୍ତୁ ନମ୍ର ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ କର। ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ମୁଁ ସମାଜରେ ଭିନ୍ନତା ଆଣିପାରିବି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକରି ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଓ ମୋର ମା ମାନେ, ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଭିନ୍ନତା ଆଣିପାରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଭିନ୍ନତା ଆଣିପାରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲେଡିଜ ହେଇକରି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ହେଇକରି ଆପଣ ଭିନ୍ନତା ଆଣିପାରିବେ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ସଭା ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ ହଉ। ପ୍ରଭୁ, ଭିନ୍ନତା ଆଣିବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାଟି ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର। ପିତା, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମର ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିବାର ହଉ। ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଜୀବନ ଦେଖି, ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି, ଆମର ଚାଲିଚଳନ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଏ ମହିଳା ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମୁକ୍ତରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗନ୍ଧଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଭିତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଅଭାବରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ମନମାଳିନ ଅଛି, ପ୍ରେମ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଅଶାନ୍ତି ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବାତାବରଣ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ପ୍ରଭୁ, ସମାଜରେ ଭିନ୍ନତା ଆଣିବା ମହିଳା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ମହିଳା ସଭାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର। ଏ ମହିଳା ସମିତିର ମା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରଖିଲି ପ୍ରଭୁ, ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ରଖିଲି, ଏମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରି ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର, ଦୟା କର। ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବିନାଶ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଗକୁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଏହା ଜାଣି ଏବେ ବଦଳି ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯଦି କେହି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଅବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଶୁଚି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବଦଳିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଶାଶୁ ମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ, ଆପଣ ବହୁର ଯତ୍ନ ନେବେ, ପରିବାର ଯତ୍ନ ନେବେ, ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଆନ୍ତରିକତା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଭଲ ବୁଝାମଣା ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ, ଆମେନ୍। ଦୟାକରି ବସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। Yes, Lord. Thank you. God bless you all.